디즈니 동화책으로 똥꼬부터 닦고 시작하는 영화, 디즈니 프린세스를 대놓고 저격하는 영화, 못생긴 오우거가 주인공인 애니메이션 슈렉 시리즈. 늪지대에 홀로 살던 슈렉은 못생기고 흉측한 외모 때문에 언제나 괴물 취급받습니다. 외모 하나 때문에 친구도 없이 외톨이 신세죠. 주민들은 이런 슈렉을 잡아야 되는 몹으로만 생각하고 레이드를 구하는데요. 스스로를 지킬 수밖에 없었던 슈렉은 성격이 괴팍해졌고 자기 자신만 생각하게 됩니다. This is the part where you run away. And stay it. 한편 군락을 지배하는 영주 파콰드는 동화 속 주인공들을 모조리 잡아들이고 슈렉에 살고 있는 늪지대로 추방시킵니다. 이렇게 동화 속의 괴물들이 어디로 추방됐느냐? 바로 슈렉의 고향, 슈렉의 늪지대죠. 자신만의 안식처였던 늪지대를 빼앗긴 슈렉. What are you doing in my swamp? All right, get out of here, all of you. Move it. Come on, let's go. We were forced to come here. By who? Lord Farquaad. Who knows where this Farquaad guy is? Oh, I do. I know where he 슈렉은 is. 친구 동키와 함께 파콰드 영주를 찾아가는데요. 시민들의 반응은 역시 예상대로죠. How about him? 못생기긴 했지만 힘은 장사인 슈렉. 왕국의 병사들을 가볍게 제압하는데요. 이런 슈렉을 본 파콰드 영주, 꾀를 하나 냅니다. 왕이 되기 위해서는 왕비가 필요했던 파콰드 영주. Mirror, mirror on the wall, perfect kingdom of them all. Technically, you're not a king, but you can become one. All you have to do is marry a princess. Princess Fiona. I will make this Princess Fiona my queen, and the perfect king. Captain, assemble your finest men. We're going to have a tournament. 파콰드 영주는 피오나 공주 구출 작전에 슈렉을 써먹기로 합니다. You've won the honor of embarking on a great and noble quest. Go on this quest for me, and I'll give you your swamp back. And the squatters? As good as gone. 그렇게 슈렉은 피오나를 구하러 가는데요. 피오나는 동화 속 왕자가 키스로 구해주는 로망을 꿈꿉니다. 그런데 슈렉은 다르죠. Wake up! What? Are you Princess Fiona? I am, awaiting a knight so bold as to rescue me. Oh, that's nice. Now let's go! Sir Knight, this beeth our first meeting. Should it not be a wonderful, romantic moment? Sorry, lady. There's no Hey, time. wait! No, you should sweep me off my feet out yonder window and down a rope onto your valiant steed. You could recite an epic poem for me. 아, 진짜로 공주병 제대로 걸린 피오나. 어찌저찌 무사히 탈출한 이후에도 피오나는 동화 속 환상에 빠져있죠. The battle is won. You may remove your helmet, good Sir Knight. How will you kiss me? What? Oh, it's destiny. Oh, you must know how it goes. 하지만 이곳은 디즈니 세계가 아닌 슈렉의 세계죠. I really don't think this is a good idea. Just take off the helmet now! Okay, as you command. You're an ogre. Oh, you were expecting Prince Charming. No, this is all wrong. You're not supposed to be an ogre. 게다가 슈렉은 왕자가 아닌 파콰드의 용병일 뿐. I was sent to rescue you by Lord Farquaad, okay? He's the one who wants to marry you. Well, then why didn't he come rescue me? 실망한 피오나, 이젠 막말까지 쏟아냅니다. But I have to be rescued by my true love, not by some ogre and his pet. 그리고 절대 가지 않겠다고 버티기를 시전하죠. You can tell Lord I'll be waiting for him right here. 처음부터 삐걱대는 두 사람, 아니 한 괴물과 한 여자. 과연 이들은 무사히 왕국으로 돌아갈 수 있을까요? 슈렉 세계관에는 동화 속 캐릭터들이 정말 많이 나옵니다. 백설공주와 일곱 난쟁이, 마법의 거울, 아기 돼지 삼형제와 늑대, 피리 부는 사나이, 로빈훗, 빨간 망토, 인어공주의 에리얼.
피노키오, 영국 동화 조니 케이크의 진저맨, 7마리 눈먼 생쥐, 장화 신은 고양이, 헨젤과 그레텔, 아 진짜 맞다 씨. 엄지공주, 오로라 공주, 호크 선장과 팅커벨까지 얼추 세본 것만 해도 2편까지 14가지 동화 속의 캐릭터들이 등장을 하죠. 이렇게 전 세계적으로 유명한 동화 캐릭터들 스크린 속으로 옮긴 게 단순히 화제몰이 용도가 아닙니다. 이 모든 것은 디즈니를 저격하기 위한 밑거름이었죠. 동화 속 캐릭터들을 스크린 속으로 옮긴다는 거 어디서 많이 본 아이디어죠? 1937년 백설공주를 시작으로 수많은 애니메이션을 영상화한 디즈니 스튜디오. 슈렉 시리즈는 디즈니 스튜디오하고 비슷한 것도 같은데 처음부터 디즈니한테 빅엿을 날리면서 시작합니다. 잠자리에서 어린 아이들에게 아름다운 이야기를 들려주듯 동화책을 펼치면서 이야기를 시작하던 디즈니. 하지만 슈렉은 동화책을 찢어버리고 그걸로 엉덩이를 닦으면서 본격적인 이야기를 시작하죠. 동화책 속의 아름다운 이야기? 그딴 건 개나 줘버려라. 디즈니 니들은 현실을 아는 게 좀 필요해 라고 말하는 것 같죠. 슈렉의 전체적인 이야기는 저주에 걸린 공주를 구하는 기사라는 전형적인 동화 속의 스토리, 그리고 디즈니 원작 애니메이션의 틀을 그대로 따라갔습니다. 하지만 여러 가지 것들을 비틀면서 그 이야기 진행을 완전히 다르게 하죠. 먼저 슈렉은 디즈니 동화의 클리셰를 완전히 비틀었습니다. 첫 번째는 피오나에 대해서인데요. 피오나 공주는 과거의 평범한 소녀들처럼 어린 시절부터 전형적인 디즈니 공주 마인드를 교육받아온 인물입니다. 잘생긴 백마탄 왕자가 자신을 구출해줄 거라면서 굳세게 믿고 있죠. Mom says that when I'm old enough, my handsome Prince Charming will rescue me from my tower and bring me back to my family. And we'll all live happily ever after. 하지만 느닷없이 나타난 의문의 기사는 동화책에 쓰여져 있던 대로 키스도 안 해주고 친절하지도 않고 투구조차 벗으려고 하질 않았죠. You may remove your helmet, good Sir Knight. No. I have helmet hair. I would look upon the face of my rescuer. No, you wouldn't. 뭔가 이상해서 거의 강요하다시피 투구를 벗기고 나니까 웬 못생긴 오우거가 한 마리 있는 거죠. 그러니까 자기를 구해준 게 왕자도 아니고 게다가 외모도 별로니까 피오나 공주가 얼마나 충격받았겠어요. Have to be rescued by my true love, not by some ogre and his pet. 게다가 실제로 슈렉을 보낸 영주는 피오나 공주를 구하러 오지도 않았죠. 자, 그래서 드림웍스의 슈렉은 디즈니한테 이렇게 저격합니다. 세상에 왕자는 없다. 우리 중에 대부분이 평범한 외모를 가진 사람이고 사랑에 빠지는 운명의 상대는 이상형하고는 거리가 멀다. 근데 이 말이 맞는 말이긴 하죠. 정말 이상형하고 연애하고 결혼까지 하는 경우는 굉장히 극소수죠. 물론 슈렉의 오우거는 조금 많이 가긴 했지만 왕자랑 결혼하는 거에 비해서는 지극히 현실적이죠. 미녀와 야수 그리고 공주와 개구리의 사례를 보건대 아마 디즈니가 슈렉을 제작했다면은 세상 아름다운 해피엔딩으로 끝냈을 거예요. 디즈니였다면은 슈렉을 잘생긴 왕자님으로 바꿔주면서 이 둘은 오랫동안 행복하게 살았답니다 하면서 끝냈겠죠. 하지만 드림웍스는 피오나도 그리고 슈렉도 영원히 오우거로 사는 엔딩으로 비틀어버리죠. Until you feel true love's first kiss, true form, and then take love's true form, take love's true. Yes, but I don't understand. I'm supposed to be beautiful. 피오나 공주도 마법이 풀리는 듯 하더니 그냥 똑같고요. 근데 이게 절대로 비극이 아니죠. 서로의 외모가 아닌 내면을 바라봐주는 진정한 사랑의 모습이죠. 이렇게 슈렉 1편은 잘생기고 이쁜 커플이 아니라 못생긴 괴물 커플을 탄생시키면서 디즈니 클리셰를 완전히 박살냅니다. 드림웍스의 디즈니 저격 여기서 끝이 아닙니다. 아직 한 발 남았다. 동화 속에서 드래곤은 용감한 왕자한테 죽기 마련인데 피오나를 가뒀던 드래곤은 죽지도 않고 슈렉과 동키의 친구가 되고 동키랑 연애하고 결혼까지 하면서 용나기들 몇 마리 숨풍숨풍 잘 낳고 잘 살죠. Look at our little mutant babies. I got to get a job. 슈렉 시리즈는 사회적인 편견까지 바꿨습니다. 시원시원한 성격을 가진 피오나라는 캐릭터를 통해서 성적 고정관념을 탈피한 거죠. 피오나 공주는 동화 속 이야기를 따라야 한다는 교육을 받았습니다. 하지만 그녀의 성격 자체는
동화 속 주인공들과는 180도 다르죠. 옛날 동화 속의 공주들은 순종적이고 얌전하고 스스로는 위기도 잘 극복하지 못하는 수동적인 캐릭터입니다. 하지만 피오나 공주는 홀로 로빈훗 무리를 전부 처리할 만큼 무술 실력도 뛰어나고요. 말도 돌직구로 하는 만큼 자기 주장도 강하고, 그러니까 한 성과라는 완전히 화끈한 언니죠. You can tell Lord Farquaad that if he wants to rescue me properly, I'll be waiting for him right here. 이렇게 피오나 공주의 등장은 전 세계적인 센세이션을 일으킨 건 물론이고 흥행까지 거두면서 슈렉을 드림웍스 최고의 작품으로 자리매김하게 만들었습니다. 디즈니도 분명히 슈렉의 영향을 받았을 거예요. 공주와 개구리의 티아나, 라푼젤, 겨울왕국, 바넬로피 등등 진취적인 모습의 캐릭터들이 이 슈렉 이후에 나왔거든요. 슈렉 시리즈가 대차게 까버린 또 다른 사회적 편견, 바로 외모지상주의 그리고 인종차별주의입니다. 외모지상주의는 우리나라뿐만 아니라 외국에서도 심각한 문제죠. 물론 누구든 잘생기고 예쁜 외모에 빠지는 거는 지극히 당연하고 자연스러운 현상이긴 하지만은 외모 때문에 사람들을 차별하고 비난하고 따돌리기까지 하는 거는 경우가 아니죠. 하지만 이런 안 좋은 일들은 언제나 일어나죠. 인종차별주의 역시 마찬가지죠. 슈렉 2편은 이 외모지상주의 그리고 인종차별주의를 주된 주제로 다룹니다. 슈렉 2에서는 슈렉이 피오나의 부모님과 식사를 하는 장면이 나오는데요. 슈렉 2의 제작자 제프리 카젠버그에 따르면은 이 장면은 스탠리 크레이머 감독의 영화 초대받지 않은 손님의 장면에서 모티브를 따왔다고 하네요. 이 영화에서는 딸의 약혼자가 흑인이라는 점 하나 때문에 모든 사건이 벌어지는데 그 사람의 본질 때문이 아니라 외견 때문에 마찰이 생긴다는 걸 생각해보면은 두 영화는 굉장히 닮아 있습니다. 디즈니 원작에서 언제나 공주들을 돕던 요정들, 슈렉 2편에서는 이 요정들의 데모도 등장합니다. Who's this? Who's this? It's the one. It's the only. It's the fairy godmother. Hello, far, far away. 노래까지 부르면서 등장하는 걸 보면은 아무래도 디즈니 출신인 것 같아요. 어쨌든 이 요정 등장하자마자 슈렉의 외모를 대차게 깝니다. What in Grimm's name are you doing here? Well, it seems that Fiona's not exactly happy. There's some question as to why that is. Well, let's explore that, shall we? Cinderella. There we are, lived happily ever after. No ogres. Let's see, Snow White. A handsome prince. No ogres. Sleeping Beauty. Oh, no ogres. Hansel and Gretel. No. Ogres don't live happily ever after. 진짜 오지게 비난당하고 결국 자신의 외모 때문에 피오나가 행복하지 않다고 생각한 슈렉은 도핑 제대로 하고 완전히 몸과 얼굴을 튜닝한 다음에 잘생긴 쾌남으로 변하는데 A cute button nose? Taut round buttocks? 요정 데모는 또다시 슈렉에게 이렇게 얘기를 합니다. Oh, sweetheart. It's time you stop living in a fairy tale, Shrek. She's a princess. And you're an ogre. That's something no amount of potion is ever going to change. But I love her. If you really love her, you'll let her go. 하지만 피오나는 슈렉의 외모를 사랑한 게 아니죠. 슈렉과 함께일 때 피오나는 가스도 위아래로 배출하는 등 꾸밈없는 모습을 보입니다. 이렇게 서로 방구를 먹이고 해도 서로를 사랑스럽게 바라보죠. 예쁜 척, 고상한 척, 언젠간 들킬 연극을 하지 않아도 될 만큼 서로를 사랑하기 때문에 외모는 이미 이들에게 중요한 문제가 아니거든요. 피오나가 불행하다고 느꼈던 건 역시 아버지와 슈렉의 마찰 때문이었을 뿐이지 슈렉이 못생겨서가 아니죠. But it's the old one I fell in love with, Dad. Midnight. Because if you kiss me now, we can stay like this. To live happily ever after. With the ogre I married. 신데렐라의 이 요정, 이 노래는 너무너무 유명하죠. 우리나라 통신사 광고로도 사용되면서 유명세를 더더욱 탔죠.
생각대로 이루어진다. 모든 걱정과 문제거리를 해결해준다. 비비디 바비디부. 슈렉에서 나오는 이 요정 역시 디즈니를 저격한 겁니다. 요정은 조력자 포지션이 아니라 빌런이었거든요. I told you, ogres don't live happily ever after. 자, 하지만 생각해보세요. 자기가 생각한 대로 이루어지는 것, 갑자기 나타난 누군가가 내 모든 문제를 해결해주는 것, 당연히 매력적이고 끌리는 제안이죠. 저도 그랬으면 좋겠어요. 하루아침에 누가 저를 100만 유튜버로 만들어주고 100만 장저로 만들어주고 당연히 말할 리가 없겠죠. 그런데 난데없이 아무런 노력 없이 갑자기 누군가가 모든 문제를 해결해준다. 그게 과연 의미가 있을까요? 아무런 노력도 없이 하루아침에 쌓여버린 부 혹은 명성, 이거는 바닷가에 지어진 모래성처럼 아주 약한 바람이나 파도에도 쉽게 무너지기 마련입니다. 난데없이 누군가가 나타나서 모든 문제를 해결해준다. 편하고 좋은 일이지만은 슈렉 시리즈는 이거를 단순히 동화 속의 이야기일 뿐이다 라면서 디즈니를 저격하고, 우리에게 진짜 필요한 건 스스로에 대한 노력, 이걸 바탕으로 무언가를 쟁취해야 된다 라는 메시지까지 전달을 했습니다. Happiness is just a teardrop away. Thanks, but we've got all the happiness we need. 주인공 슈렉, 처음부터 착하진 않았습니다. 동키를 집에서 쫓아내고 식사도 혼자 즐기고, 자신의 늪지대에 누군가가 들어왔을 때 굉장히 불쾌해하고 아예 나가라고 윽박지르기도 하고요. 이렇게 자기밖에 모르던 이기적인 성격의 소유자. 하지만 이런 슈렉은 동키, 피오나를 만나면서 함께하는 것의 행복함을 깨닫고 점점 마음의 문을 열게 됩니다. 과거 디즈니 원작 애니메이션처럼 태초부터 착하고 선하고 배려심 넘치는 캐릭터가 아니라 조금은 서툴고 부족하지만 다른 사람들과 함께 성장해 나가는 현실적인 캐릭터를 선보인 거죠. 자, 오늘은 이렇게 자신있게 디즈니를 저격했던 영화 슈렉 시리즈를 알아봤습니다. 여러분들이 알고 싶은 애니메이션 해설, 비화, 역사, 알고 싶은 작품이 있다면 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 댓글 전부 다 읽고 그 중에 하나 선택해서 다음 컨텐츠로 제작하도록 하겠습니다. 그럼 지금까지 리뷰형이었습니다.